আরে ভিতরে বেশি ঢুকিস না, পিছনা সব পিছনা। আরে তারা বেজান লাগে, নষ্ট হয়ে যাবো। ইস ইস दो नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 ये और ये नदी के ऊपर पड़ रहा है। यहाँ पे लोग इम्पैक्ट हो गए বললে আর সাবমার্সিবল জায়গা সেখানে আমরা এটা করছি না। ন্যাশনাল হাইওয়েটা সে কারণে আমরা এটা করছি না। আমরা এটা একটু 300 মিটার কাছে গিয়ে একই হাওড়া নদীর উপরে করছি, আর আমরা করছি এখানে কিন্তু পাহাড়ের যে রেগুলেশন হচ্ছে হোল কনজারভেশন প্ল্যান ক্যাচমেন্ট প্ল্যান এখানে গাছগুলি কাটতে চায় ওয়াটার যেদের ফ্লো করবে পার্টিকুলারলি হাওড়া নদীর জল। And by doing this, there's a plan in place for 608 funding. In addition to planting of the catchment area, they also plan for the small reservoirs. Large reservoir is the lower reservoir. Same আমরা জল পুরো ইনভেস্টমেন্ট পাবো। বিচ্চা আরে বিচ্চা আরে এত ক্লোজ করে রানিং এর ভিতরে কাম কর। এই সোজা বিচ্চা আরে পিছা রানিং এর ভিতরে কাম কর। বিচ্চা
इंदो इसायो इंदो एरिया ये दादा करीब करीब 1.6 square kilometer area will be 6 square kilometer. You have to plan for that. 6 मकान नहीं होना है, मकान सर्वे करना पड़ेगा. क्यों बेल ये लगाने के बाद में इससे पावर देना बुरा लगा कम होगा लेकिन हो सकता है. मेन है वाटर इनका पानी का समस्या, पीने का पानी का समस्या सॉल्व हो जाए. पानी का भी पानी समस्या करें और पानी कितना स्टॉक होगा वो देखना पड़ेगा. ये है इनका मिलियन क्यूबिक मीटर्स. तो इसमें से पानी जैसे पीने के लिए ले जाए उसके बाद कार्बन तो बाकी जो है हाँ तो मोटर से एखाনে आसपासे ফুড প্রসেসিংয়ের প্লান্ট রাখা ছোটো ছোটোটা ওই মানে দিকে নেওয়ার দরকার আশপাশে প্লান্ট লাগিয়ে দিচ্ছে. এখানে তো আনারস সমাজ জন্য জল দিতে পারবো আয়রনের জন্য বানাতে টেকনিক্যালিটি অনেক হাই স্যার. নর্মাল ড্যামের মতো হবে না স্যার, যেহেতু আর্দান ড্যাম হবে. मैं कब चला जाऊंगा यार ये कुछ पता स्पीड अप ম্যাক্সিমাম 3 ইয়ার্স स्पीड अप এজ বিকজ স্যার রেনি সিজনে কাজ করতে পারবে না. অনলি 6 মান্থ ওয়ার্কিং পিরিয়ড পাবে. and we will have to plan on that. Which are not of that dimension as they are proposing. But we have RCC not only hold water, but also regulate the water. Number two, the biggest reason we have the population here of children and also the patta holders. Around 2,000 patta holders are there. Yes, they are residing in the entire hyper catchment area will go on. And whatever constitution we make, if the trees are not there on the brink also, water retention capacity will not be there. So no amount of checkpoint area works. So we have to hold the water at the hilltops, for the deforestation is must. We have made all the plans for artificial vegetation,
ANR also aided natural regeneration. You should hold the water from the line top, and then regulatory water flow. And whatever dam we construct, then the water will always be there. So this plan we have already made for about 7 crores. This is the plan of the new JICA project, Japan irrigation project, which we are going to launch from this year end. So this is what we have made. It's a holistic plan, and we can also integrate this plan so that forest conservation things which will be involved otherwise may be taken care of. Because they are saying the submergence will be around 0.8 square kilometers, which is around 80 hectares, which is a huge area, because for that sir, the proposal has to go to Delhi. স্যার এখানে আমরা প্রোটেক্ট করবো, আমরা ফরেস্টরা এত বছর এখানে 2 নম্বর শুরু চলছে, তো আমরা প্রোটেক্ট করবো এখানে। এখানে প্রোটেক্ট করার ফলে আমরা দেখা গেছে যে ওই দিনে আমরা দুইটা এখানে লক, আমরা 2 নম্বরই লক আমরাও আটকেছি, তো এখানে बंद कर दिया। बंद करने के बाद मुझे बोलता है कौन, उसका नाम बता दो, उसका घर किधर है, ऐसा हमारे साथ हो रहा है अभी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। একটু আমি আপনাকে বলি রিয়েল ফ্যাক্ট, আমি মানে পেছনে কিছু জানি না। আমি নিজে যখন রাত্র 1-2টা নাগাদ এই রোডে আসি, তো আমি মূল রাস্তার মধ্যে দেখি যে এরা গাছ কেটে পিস করছে, নিয়ে যাচ্ছে, কেউ বলার নেই। আমি আমার এসকোর্ট যাচ্ছে, আমি মাঝে মাঝে বলি রোকো বলছে, কিন্তু বলে স্যার আপনার কি সিকিউরিটি ঠিক নেই, এসকোর্ট ডাবল এসকোর্ট থাকে আমার, তারপর এজ এ প্রেসিডেন্ট একদম মেইন রোডের মধ্যে NH-44 ওপর। তো ফরেস্টকে বলবেন যে রাত্রে টহলতে কমসে কম ইজ্জত সম্মান তো বাঁচে সরকারের, যে রাস্তার মধ্যে মেইন NH-44 মধ্যে যে রাত্রিবেলা করে তো জানে না ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, সেটা আমি বিশ্বাসই করি। স্যার আমি বলবো স্যার, কালকেই আমার উপর একটা হেনস্থা হয়েছে যে আমাকে খুশ করছে, কে গাড়ি লক ধরাইছে বা কে এইভাবে করে আমার গাড়িটা এই ফরেস্ট দিকেতে পাঠিয়ে দিয়েছে, এভাবে আমার কাছে হুমকি আছে স্যার। আমার খুব রিস্ক এখন স্যার, আপনার কাছে বিনীত স্যার, আপনারা একটা আমার জন্য একটা মানে লোকাল আমি এখন আমি কথা খুব শুক্লারে কইছি, এই বাঁধ নির্মাণ হলে আপনি কিউরিফাই জ্বলাইবে সব, স্যার এখানে আমরা প্রোটেক্ট করবো, আমরা ফরেস্টরা এত বছর এখানে 2 নম্বরই শুধু চলছে, তো আমরা প্রোটেক্ট করবো এখানে প্রোটেক্ট করার ফলে আমরা দেখা গেছে যে ওই দিনে আমরা দুইটা এখানে লক, আমরা 2 নম্বরই লক আমরাও আটকেছি, তো এখানে बंद कर दिया। बंद करने के बाद मुझे बोलता है कौन, उसका नाम बता दो, उसका घर किधर है, ऐसा हमारे साथ हो रहा है अभी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। একটু আমি আপনাকে বলি রিয়েল ফ্যাক্ট, মানে পেছনে কিছু জানি না। আমি নিজে যখন রাত্র 1-2টা নাগাদ এই রোডে আসি, তো আমি মূল রাস্তার মধ্যে দেখি যে এরা গাছ কেটে পিস করছে, নিয়ে যাচ্ছে, কেউ বলার নেই। আমি আমার এসকোর্ট যাচ্ছে, আমি মাঝে মাঝে বলি রোকো বলছি, কিন্তু বলে স্যার আপনার কি সিকিউরিটি ঠিক নেই, এসকোর্ট ডাবল এসকোর্ট থাকে আমার, তারপর এজ এ প্রেসিডেন্ট তো একদম মেইন রোডের মধ্যে NH-44 ওপর। তো ফরেস্টকে বলবেন যে রাত্রে টহলতে কমসে কম ইজ্জত সম্মান তো বাঁচে সরকারের, যে রাস্তার মধ্যে মেইন NH-44 মধ্যে যে রাত্রিবেলা করে তো জানে না ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, সেটা আমি বিশ্বাসই করি। স্যার আমি বলবো স্যার, কালকেই আমার উপর একটা হেনস্থা হয়েছে যে আমাকে খুশ করছে, কে গাড়ি লক ধরাইছে বা কে এইভাবে করে আমার গাড়িটা এই ফরেস্ট দিকেতে পাঠিয়ে দিয়েছে, এভাবে আমার কাছে হুমকি আছে স্যার। আমার খুব রিস্ক এখন স্যার, আপনার কাছে বিনীত স্যার, আপনারা একটা আমার জন্য একটা মানে কি কোনো শহরে প্রাণ দিয়ে থাকে, তার জন্য আপনাকে দুনিয়াতে যত বড় সিটি হোক ছোট সিটি হোক নদীর কিনারে হোক, অথচ হাওড়া নদীর জন্য আগরতলাবাসী ত্রস্ত হয়ে আছে। তো তাকে নদীমাতৃক শহর করার জন্য তো দায়িত্ব সরকারের। হাওড়া নদীর তো দোষ নেই, হাওড়া নদীর জল দিচ্ছে, হাওড়া নদী আগরতলাকে ডেভেলপ করতে চাইছে, কিন্তু তার জন্য দিশা তৈরি করতে হবে যাতে আগরতলাবাসী হয়রান না হয়, তার জন্য আগরতলাবাসী জলের নিচে না যেতে হয়, তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আগরতলাতে সম্ভব না, সেটা এখান থেকে সম্ভব। 3টে আমরা স্পট দেখেছি যেখানে ড্যাম করার পর
তাতে 3 ফায়দা হবে। ড্যাম করার পর যেমন 6.3 কিউবিক মিটার এখানে জল আসবে। তো 6 মাসের খাওয়ার জলের ব্যবস্থা এখান থেকে আগরতলা চলে যাবে। এখন আগরতলাতে হয় কি আমরা কিছু ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বসিয়েছি কোটি কোটি টাকা খরচা করে। তার যে কিউরিফিকেশন করার জন্য, কিউরিফাই করার জন্য আমাদের প্রচুর টাকা দিতে হয়। রাজ্য সরকার মাত্র জনতার টাকা যাচ্ছে, কোনো দরকার নেই। কেন হচ্ছে? আয়রনের জন্য। তো এখন এখানে এটা তৈরি করার পর 6 মাসে তো এই ড্যাম থেকেই আগরতলাবাসী জল পেয়ে যাবে। বাকি আরও 2টা আছে, সেখান থেকে বৎসরের জল পর্যাপ্ত পরিমাণে, যেটার মধ্যে কোনো আয়রন থাকবে না এবং ন্যাচারাল জল যাবে এবং সেটা আগরতলাবাসী পিওর জল খেতে পারবে, মানে পরিশ্রুত জল। নাম্বার 2, এখান থেকে যতটাই জল যাবে সেগুলো টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তারপরে যাবে, খালি জল ছেড়ে দেওয়া হবে না। তাতে জলবিদ্যুৎ আসবে। জলবিদ্যুৎ আসলে আশপাশে এদিকে জনজাতিদের কোনো রোজগার নেই, জমিয়া চাষি, তাদের তো জুম করে এই এলাকাতে জলের নিচে যাবে। তো তাদের জন্য আশপাশে আনারসের ক্ষেত্রে প্রচুর আছে, যার কারণে ফরেস্টের মাধ্যমে সেটাকে বাড়ানো হয়। আমি অলরেডি বলেছি ব্যাম্বু আর আনারসের। তো তার জন্য ছোটো একটা ফুড প্রসেসিং প্লান্ট বসিয়ে দিলে এই এলাকার মানুষের সমাধান, রোজগার হয়ে গেল, জল আগরতলা হয়ে গেল। আর ফ্লাড এফেক্টেড যে আগরতলা হয় সেটা থেকে চিরদিনের জন্য আগরতলা যে দুঃখ দুর্দশা সেটা চলে যাবে। তো এই 3 দিশাতে কাজ করছে এবং আমি আশা করি আমাদের এক্সপার্টরা, আমাদের যে অফিসার আছে সেই দিশাতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মিলে সুন্দরভাবে কাজ করবে। তার জন্য একটা এনওসি নিতে হবে, ওয়াটার রিজন জোন করতে হবে, তার জন্য সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফরেস্ট আছে, তার জন্য এনওসি নিতে হবে। নিশ্চিত নরেন্দ্র মোদী সরকার সেই দিশাতে কাজ করে ডেভেলপমেন্টের জন্য। আমরা দেখেছি 1947-এর পর 2014 পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে যে নকশাল বেল্ট এরিয়াতে রিজার্ভ ফরেস্টের উপর দিয়ে মাইন্স এরিয়াতে রেল লাইন হচ্ছিল না। 47-এর পর 2014 পর্যন্ত আমাদের সরকার আসার পর 3 দিনে সেটা করে দিয়েছে। তো আমার বিশ্বাস, যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তো সেটা যখন করেছে ত্রিপুরার জন্য নরেন্দ্র মোদী সরকার সেই দিশাতে কাজ করবে। আর খুব কম সময়ে আমরা দেখব যাতে এই ড্যামগুলো তৈরি হয়ে যায় আর এই 3টা যে বিষয়, 3টা যে সমাধান হয়ে যায়, আমরা সেই দিশায়। হাওড়া বা গোমতী নদীকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনের জলপথের কোনো পণ্য পরিবহনের কোনো আছে আমাদের সেই প্ল্যান আছে। আমরা আজকে যাচ্ছি দিল্লিতে, কালকে মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা হবে, গ্যাটের সঙ্গে। আমরা সেই বিষয়ে অলরেডি আমার চিফ সেক্রেটারি মহোদয় সেই বিষয়ে নোট লিখেছেন। আমরা সেই বিষয়ে আগেই ফলো আপ হচ্ছিল সেটা। তো হাওড়া গোমতী এগুলো নব্যতা বাড়িয়ে জলপথে, স্বাভাবিকভাবে জলপথে সবচেয়ে খরচা কম, আর সেটা করলে রাজ্যের লাভ হয়, আর সেটা ইকো ফ্রেন্ডলি হয় অনেকটা। হ্যাঁ, তো স্বাভাবিকভাবে তার জন্য বারবার মেনটেনেন্স করতে হবে না পিডব্লিউডি, হ্যাঁ না, আপনি হাওড়া নিজের মেনটেনেন্স নিজের জল দিয়ে করে নেন। তো স্বাভাবিকভাবে সেটা সবচেয়ে কম খরচিলা ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবস্থা। তো নিশ্চিত আমরা কেন যাব না, সেই বিষয়তে আমাদের পদক্ষেপ রয়েছে। আপনি তো হাওড়া নদীর উৎসস্থল দেখার জন্য, তো হাওড়া নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি এবং এছাড়াও হাওড়া নদীকে নিয়ে সরকারের কি পরিকল্পনা? হাওড়া নদীকে নিয়ে সরকারের নিশ্চিত সেটা পরিকল্পনা আছে যে শুধু হাওড়া নদী নয়, হাওড়া নদী কোনো নদী কি কোনো শহরে প্রাণ দিয়ে থাকে। তার জন্য আপনাদের দুনিয়াতে যত বড় সিটি হোক, ছোট সিটি হোক, নদীর কিনারে, অথচ হাওড়া নদীর জন্য আগরতলাবাসী ত্রস্ত হয়ে আছে। তো তাকে নদীমাতৃক শহর করার জন্য যে দায়িত্ব সরকারের। তো হাওড়া নদীর তো দোষ নেই, হাওড়া নদীর জল দিচ্ছে, হাওড়া নদী আগরতলাকে ডেভেলপ করতে চাইছে, কিন্তু তার জন্য দিশা তৈরি করতে হবে যাতে আগরতলাবাসী হয়রান না হয়। তার জন্য আগরতলাবাসী জলের নিচে না যেতে হয়, তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আগরতলাতে সম্ভব না, সেটা এখান থেকে সম্ভব। 3টে আমরা স্পট দেখেছি যেখানে ড্যাম করার পর তাতে 3 ফায়দা হবে। ড্যাম করার পর যেমন 6.3 কিউবিক মিটার এখানে জল আসবে। তো 6 মাসের খাওয়ার জলের ব্যবস্থা এখান থেকে আগরতলা চলে যাবে। এখন আগরতলাতে হয় কি আমরা কিছু ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বসিয়েছি কোটি কোটি টাকা খরচা করে। তার যে কিউরিফিকেশন করার জন্য, কিউরিফাই করার জন্য আমাদের প্রচুর টাকা দিতে হয়। রাজ্য সরকার মাত্র জনতার টাকা যাচ্ছে, কোনো দরকার নেই। কেন হচ্ছে? আয়রনের জন্য। তো এখন এখানে এটা তৈরি করার পর 6 মাসে তো এই ড্যাম থেকেই আগরতলাবাসী জল পেয়ে যাবে। বাকি আরও 2টা আছে, সেখান থেকে বৎসরের জল পর্যাপ্ত পরিমাণে, যেটার মধ্যে কোনো আয়রন থাকবে না এবং ন্যাচারাল জল যাবে এবং সেটা আগরতলাবাসী পিওর জল খেতে পারবে।
মানে পরিশ্রুত জল পান। পরিশ্রুত জল। নাম্বার 2, এখান থেকে যতটাই জল যাবে সেগুলো টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তারপরে যাবে, খালি জল ছেড়ে দেওয়া হবে না। তাতে জলবিদ্যুৎ আসবে। জলবিদ্যুৎ আসলে আশপাশে এদিকের জনজাতিদের কোনো রোজগার নেই, জমিয়া চাষি, তাদেরও তো জুম করে এই এলাকাতে জলের নিচে যাবে। তো তাদের জন্য আশপাশে আনারসের ক্ষেতি প্রচুর আছে, তার করলে ফরেস্টের মাধ্যমে সেটাকে বাড়ানো হবে। আমি অলরেডি বলেছি ব্যাম্বু আর আনারসে। তো তার জন্য ছোটো একটা ফুড প্রসেসিং প্লান্ট বসিয়ে দিলে এই এলাকার মানুষের সমাধান, রোজগার হয়ে গেল, জল আগরতলার হয়ে গেল। আর ফ্লাড এফেক্টেড যে আগরতলা হয় সেটা থেকে চিরদিনের জন্য আগরতলা যে দুঃখ দুর্দশা সেটা চলে যাবে। তো এই 3 দিশাতে কাজ করছে এবং আমি আশা করি আমাদের এক্সপার্টরা, আমাদের যে অফিসার আছে সেই দিশাতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মিলে সুন্দরভাবে কাজ করবে। তার জন্য একটা এনওসি নিতে হবে, ওয়াটার রিজন জোন করতে হবে, তার জন্য সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফরেস্ট আছে, তার জন্য এনওসি নিতে হবে। নিশ্চিত নরেন্দ্র মোদী সরকার সেই দিশাতে কাজ করে ডেভেলপমেন্টের জন্য। আমরা দেখছি 1947-এর পর 2014 পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে যে নকশাল বেল্ট এরিয়াতে রিজার্ভ ফরেস্টের উপর দিয়ে মাইন্স এরিয়াতে রেল লাইন হচ্ছিল না। 47-এর পর 2014 পর্যন্ত আমাদের সরকার আসার পর 3 দিনে সেটা করে দিয়েছি। তো আমার বিশ্বাস, যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তো সেটা যখন করেছে ত্রিপুরার জন্য নরেন্দ্র মোদী সরকার সেই দিশাতে কাজ করবে। আর খুব কম সময়ে আমরা দেখব যাতে এই ড্যামগুলো তৈরি হয়ে যায় আর এই 3টা যে বিষয় তিনটায় যে সমাধান হয়ে যায়, আমরা সেই দিশা। হাওড়া বা গোমতী নদীকে কাজে লাগিয়ে আগামী দিনে জলপথের কোনো পণ্য পরিবহনের কোনো আছে আমাদের সেই প্ল্যান আছে। আমরা আজকে যাচ্ছি দিল্লিতে, কালকে মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা হবে, নীতিন গাডকারির সঙ্গে। আমরা সেই বিষয়ে অলরেডি আমার চিফ সেক্রেটারি মহোদয় সেই বিষয়ে নোট লিখেছেন। আমরা সেই বিষয়ে আগেই ফলো আপ হচ্ছিল সেটা। তো হাওড়া গোমতী এগুলো নব্যতা বাড়িয়ে জলপথে, স্বাভাবিকভাবে জলপথে সবচেয়ে খরচা কম, আর সেটা করলে রাজ্যের লাভ হয় আর সেটা ইকো ফ্রেন্ডলি হয় অনেকটা, হ্যাঁ। তো স্বাভাবিকভাবে তার জন্য বারবার মেনটেনেন্স করতে হবে না পিডাব্লিউডিকে, হ্যাঁ না। আপনি হাওড়া নিজের মেনটেনেন্স নিজের জল দিয়ে করে নেয়। তো স্বাভাবিকভাবে সেটা সবচাইতে কম খরচিলা ট্রান্সপোর্টেশন ব্যবস্থা। তো নিশ্চিত আমরা কেন যাব না, সেই দিশাতে আমাদের পদক্ষেপ রয়েছে। दादा 0.6 square kilometer area will be 6 square kilometer plan हुआ था। मकान नहीं होना चाहिए, सर्वे करना कम होगा, लेकिन हो सकता है। मेन है वाटर का, पानी का समस्या, पीने का पानी का समस्या सॉल्व हो जाए। पानी का समस्या करें और पानी कितना स्टॉक होगा वो देखना पड़ेगा। ये है इनका मिलियन क्यूबिक मीटर्स पीने के लिए ले जाए। उसके बाद ওটাতে এখানে হাসপাতালে ফুড প্রসেসিংয়ের প্লান্ট ছোট ইউনিটটা ওই মানে বিদ্যুৎ অন্যদিকে নেওয়ার দরকার নেই, আশপাশেই প্লান্ট লাগিয়ে দিচ্ছে। এখানে তো আনারস আসতে 20-25 কিলোমিটারের মধ্যে চলে আসবে। পার্সেন্টেজ আমার সমাজের জন্য জল দিতে পারবো, একটি ব্যালেন্স পার্সেন্ট মানে ছোট তো হ্যাঁ করার জন্য আমরা যে প্ল্যানগুলি বসিয়েছি কম খরচা দিয়ে হবে।